باپ آیا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی بولی کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہ جس لڑکے کو میں تلاش کر رہا تھا تمہارے نکاح کے لیے وہ لڑکا مل گیا۔ کہ کیسا لڑکا ہے؟ کہ مالدار ہے، سنار ہے، سونے کی دکان ہے، وہ تم کو زیور پہنائے گا۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے بہتر سن لے۔ آپ ہماری طرف دیکھیے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے اچھا سن لے۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا۔ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی لڑکا سنار ہے، تمہارے لیے رشتہ مل گیا۔ تو لڑکی پوچھتی ابا رشتہ میں منظور کروں گی ایک شرط پر، پہلے یہ بتائیے کہ لڑکا کے سر پر ٹوپی ہے؟ تو کہا بیٹی جمعہ میں پہنتا ہے، رمضان میں پہنتا ہے، اس کے بعد رکھ لیتا ہے اتار کے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ لڑکے کے چہرے پر داڑھی، ارے بھائی آپ لوگ سن لیجئے خدا کے واسطے، آپ لوگ جلسہ کو خراب مت کیجئے، جو جیسا سننے دیجئے۔ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹی ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ شادی کے بعد رکھ لے گا۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا جب مالدار ہے، سنار ہے، تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی؟ یہ لوگ جلسہ کو خراب کر دیں گے۔ کیوں بٹھانا چاہ رہے بھائی؟ رہنے دیجئے نا کھڑا، آپ کا چہرہ، ہمارا چہرہ تو سامنے آپ کے آ ہی رہا ہے، کیوں بیٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رات دن کا تجربہ، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے۔ جیسے سننے ویسے سنیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ لوگ تھک جائیں گے، خود ہی 9-11 ہو جائے، یا تو ہم ہی ان کو 9-11 کروا دیں گے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ باپ سے بیٹی نے پوچھا ابا جب مالدار ہے تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے گا حج کرنے۔ تو بیٹی بولی ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کا لحاظ نہیں، اگر میں اس کی بیوی بن گئی وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ ابا مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا اترا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دستک ہوئی، دروازے پر کسی نے دستک دی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا نوجوان کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے، کالا ہے۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا آپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ رانچی سے آئے ہو یا پٹنہ سے آئے ہو؟ اپنی شکل تو آئینہ میں دیکھ لیا ہوتا، تم نہایت بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی امیر ہے، دولت مند ہے، تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو، یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس
نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، یہاں آ کر کے پھنسے، یہ بار بار بائی پاس جا رہے تھے، زور کا جھٹکا تھوڑا ان کو دھیرے سے لگتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی سے نکل جائے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جگہ چھوٹی ہے اصل میں، لوگ زیادہ آ گئے، اب کیا ہوگا؟ لوگ جیسا بھی سننے بڑھیا ہے، جگہ جب چھوٹی ہے لوگ زیادہ آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اچھا ہے کہ اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اگر یہ دوڑنا شروع کریں گے تو آپ کا جنازہ ہی اٹھا دیں گے، بہتر ہے ان کو کھڑا رہنے دیجیے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی سے نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ یار مدرسے کا آدمی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا کھانے کو ملتا ہے، مدرسے کے آدمی کو مرغا کھانے کو ملتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدرسے کے آدمی کو مرغا کیوں کھانے کو ملتا ہے کہ استاد نے ان کو مرغا زیادہ بنایا، انہوں نے نفس کو فرما بردار زیادہ بنایا، مرغا زیادہ بنایا، جنس کی طرف جاتا ہے، اس لیے مولوی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا ملتا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مدرسے کے لوگوں کو، عالموں کو، حافظوں کو ایک جگہ روزی مت دینا، میرے مالک عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، تاکہ جب وہ روزی اٹھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ 1838 میں انگریز نے سارے مدرسے بند کر دیے، 80,000 مدرسے بند ہو گئے 1838 میں۔ 1838 میں سارے مدرسے بند ہو گئے، یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی، یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ قرآن کیسے باقی رہا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے، انہوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، علم دین کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، جہاں مدرسہ بند ہو گیا تھا، عالموں کو پھانسی دی گئی تھی، جہاں قرآن کو جلا دیا گیا تھا، قرآن کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچے نہیں، تو لوگوں نے کہا یار کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی ہے 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب منہ چھپا کر کے وہ چل رہا ہے کہ کس کو جواب دے۔ رات کے سناٹے میں اللہ سے کہتا ہے مالک میں کتنے لوگوں کو جواب دیتا پھروں، بیٹا نہ دو، ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے اس کو رخصت کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، بیٹی دے دی۔ جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھبرا گیا۔ آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آ کر کے کہتا حضرت غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا جھوٹا ہو رہا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے، زمین کا وعدہ تھا، مکان کا وعدہ تھا، سونا چاندی دینے کا وعدہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تم پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا حضور زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہا سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے دو، اور جب بیٹی رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو۔ یاد رکھو دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ جا جا بیٹی
अजससवार उजिया कह रही हो बटिया प्यार मत रखियो सासू से बैर फूकी फूकी कह रखियो पैर रोज पढ़ियो बेटी कुरान रोज करियो ताज़ा ईमान अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो अपने दीन और शरीयत की पहचान दो बबलू बबली बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम करना इस बात का तो मगर एहतराम करना इस बात का तो मगर एहतराम। बच्चे को पढ़ाना है, खुद जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। दायां बायां होता रहेगा लेकिन आपको घबराना नहीं। ज़्यादा घबरा गए आप, हाथ देर से आपका उठ रहा है, अभी जलसा शुरू ही हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माल बड़ा है या इल्म बड़ा है? कैसे बड़ा है? हज़रत अली ने बताया, जब माल आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला चाबी लगाना पड़ता है। लेकिन जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। इल्म से बड़ा माल नहीं है। जब माल आता है तो आदमी सर उठाता है, तकब्बुर करता है, और जब इल्म आता है तो आदमी सर झुकाता है, अदब करता है। अदब करने वाला खुशनसीब होता है, तकब्बुर करने वाला जलील होता है। जब इल्म आता है, माल आता है, जब माल आता है तो आदमी के दुश्मनी करने वाले, नफरत करने वाले, दुश्मनी करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए इल्म से बढ़ कर के माल नहीं है। बाप ने बेटे से पूछा, बेटा मेरा एक सवाल है, इल्म बड़ा है या बाप बड़ा है? हुनर बड़ा है या पेदर बड़ा है? बाप बढ़ कर के है या इल्म बढ़ कर के है? बेटा हथियार डाल करके बोलता, अब बाप ही बता दीजिए, मुझको पता नहीं है। तो बाप ने कहा, गुलसिता ने लिखा कि बेटा हुनर से बड़ा पेदर भी नहीं है। जब खुदा के सामने क़यामत में खड़े होगे तो वो ये नहीं पूछेगा कि तू किसका बेटा है, मगर ये ज़रूर पूछेगा कि हमने इल्म दिया था उसके मुताबिक क्या अमल किया। बेटा इल्म से बढ़ कर के बाप भी नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप लोग जानते हैं, मुहर्रम में उसका ताज़िया निकालते, जोश के साथ हम लोग ढोल बजाते। हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह ऐसा ढोल बजाएंगे उसी साल फट जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक दो आदमी हाथ उठा रहे, खैर वो जगह पर नहीं है, सीधा ससुराल में। अल्लाह ससुराल को सलामत रखे, घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर, अल्लाह दोनों की इज्जत में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इमाम हुसैन के पास भिखारी आया भीख मांगने, भीख दे दीजिए, भीख मांगने के लिए हम आए। कहा भीख देंगे मगर शर्त है 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दे दोगे तो पूरी थैली मिलेगी, नहीं जवाब दोगे थोड़ा जवाब दोगे थोड़ी थैली मिलेगी, पूरी थैली नहीं मिलेगी। अब उस ज़माने में देखिए कि भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा होता था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ज़माने में भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा होता था। इमाम हुसैन ने सवाल किया कि सबसे अफजल अमल क्या है? इधर सवाल हुआ, उधर जवाब दिया, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल। दूसरा सवाल हुआ कि बताओ नजात कैसे मिलेगी? उधर सवाल हुआ, इधर भिखारी ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा कर लो नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल हुआ, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? तो कहा इल्म से खूबसूरत हो जाता है, माल से खूबसूरत हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा अगर किसी के पास इल्म भी ना हो, माल भी ना हो, कहा उस पर बिजली गिरे, कड़का गिरे, हमको जल्दी से थैली दीजिए, देर हो रही है, मुझे 9:11 खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो, ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के
फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। पांचवा पैगाम जल्दी से दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब जनाजा रखा रहता है, इमाम साहब जनाजा पढ़ाने वाले होते हैं, तो जानते हैं क्या ऐलान होता है? जनाजा सामने रखा, डिस्क ब्रेक मारिए, 3 मिनट में पैगाम निकल रहा है। बहुत बड़े मुकर्रिर आपके सामने आने वाले हैं जिनका आपको शिद्दत से इंतजार है। अगर हमारा ही बयान सुनते सुनते थक जाएंगे तो फिर उनका बयान सोते सोते आप सुनेंगे। जल्दी से आपको मैं माहौल बना करके आपसे मैं रुखसत होना चाह रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जनाजा जब सामने रखा रहता है तो इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होते ऐलान करते हैं। ऐलान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐलान गलत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उस पर मैं तबसरा कर रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है। जनाजा सामने रखा हुआ है, इमाम साहब खड़े हो गए। जनाजा पढ़ाने से पहले कहा कि देखिए, अगर इस मरहूम ने किसी का लेन देन किया है, किसी का लेन देन इस मरहूम के जिम्मे है, तो बेटा मौजूद है, ले लीजिएगा। और अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है ज़बान से, हाथ से, तो माफ़ कर दीजिएगा दिल से। लेकिन किताबों में लिखा है कि इस ऐलान का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको सताया होगा वो नमाज पढ़ा, जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया है। जिसको दुख दिया है, तकलीफ दी है, हक मारा है, वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये ऐलान सर से ऊपर जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस ऐलान के इंतज़ार में आप रहे तो आपका घाटा है। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना वो भी करना है। जीते जी अपना मामला साफ कर लेना है, माफ़ी साफी कर लेनी है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे मरने वाला जब मरता है तो पैर के नीचे से रूह निकलती है, पैर के नीचे से रूह को दूहा जाता है, दूहा जाता है, दूहा जाता है। जैसे गाय को दूहा जाता है, उसी तरह पैर के नीचे से रूह निकाली जाती है। उसकी मिसाल है कि जब आप देखेंगे, जब आदमी मरने वाला होगा तो उसका पैर ठंडा हो गया, समझ जाइए यहाँ से रूह निकल गई। जहाँ जहाँ जो हिस्सा गर्म है वहाँ समझ जाइए रूह है, जो हिस्सा ठंडा होता गया वहाँ से रूह निकल गई। मतलब क्या हुआ कि पैर के नीचे से रूह निकल रही है। अल्लाह के रसूल जब जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैलाया? 9 लाख मुरब्बा मील। अबू बकर जब जिंदा थे तो कितना इस्लाम फैलाया? 11 लाख मुरब्बा मील। जब उमर जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 22 लाख मुरब्बा मील। जब उस्मान जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 44 लाख मुरब्बा मील। जब अमीर मुआविया जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 64 लाख मुरब्बा। इतने बड़े सहाबी का इंतकाल हो रहा है, पैर फैलाए हुए हैं, सारे रिश्तेदार रोने लगे। अमीर मुआविया ने आंख खोल करके कहा, रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम लोग क्यों रोते हो? मौत तो मुझे आ रही है, रूह तो मेरी खींची जा रही है, नाखून से खींची जा रही है, पैर से खींची जा रही है, तुम लोग क्यों रोते हो? तो कहा, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, आपकी हमदर्दी में हम लोग रो रहे हैं। कहा, देखो अगर हमदर्दी है तो मेरे पैर के नीचे से रूह निकाली जा रही है, रोक दो। कहे तो हमारे बाप के बस में भी नहीं। कहा, फिर याद रखो मेरी बात, मेरी रूह कब्ज हो रही है, मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना। एक आदमी आ रहा था जुम्मन चौक जलसा सुनने के लिए, तो बैरगाछी में पूछा कि जुम्मन चौक कहाँ है, आबादी कहाँ, बस्ती कहाँ? का दायां बायां मत लेना, सीधा निकल जाना, जुम्मन चौक पहुंच जाओगे। वो दायां बायां ना ले करके जो सीधा गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पकड़ करके बैठ गया कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। वो पलट करके पूछा कि भाई साहब, मैं बस्ती मालूम कर रहा था कि जलसा कहाँ हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहता था, आप हमको कब्रिस्तान भेज दिए। अरे तुम बेवकूफ़ आदमी हो, जो असल बस्ती है वो कब्रिस्तान है। जो जुम्मन चौक को बस्ती समझ रहे वो बस्ती नहीं है। हमने हर आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ